ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہے، آڈیو لیک، اور میں اس کو میرے پاس محفوظ ہے وہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو لانا ہے، نواز شریف کو اور مریم کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے۔ یہ آڈیو لیک میرے پاس ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ باتیں کر رہا ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ سب باتیں ہیں جو ٹھیک ہوں گی تو یہ ملک ٹھیک ہوگا۔ میرے پاس سابق چیف جسٹس کی آڈیو موجود ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا، نواز شریف کو ہر قیمت پر سزا دینی ہے، نواز شریف کو ہٹانا ہے، بانی پی ٹی آئی کو لانا ہے۔ اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی کیوں مستعفی ہوئے؟ حقائق سامنے آنے چاہیے۔ مظاہر نقوی کو جائیدادیں بنانے پر نیب میں ڈالنا چاہیے۔ اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی کے خلاف کیسز چلنے چاہیے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے سابق ججز کے احتساب کا مطالبہ کر دیا، کہا مرتے دم تک پوچھتا رہوں گا مجھے کیوں نکالا؟ دنیا کے کسی ملک میں ججز صدر یا وزیر اعظم کو نہیں نکال سکتے۔ مجھے قوم سے بھی گلہ ہے، وزیر اعظم کو فارغ کیا گیا، قوم خاموش بیٹھی رہی۔ پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں بولے، لندن میں ہماری حکومت کے خلاف سازش کی گئی، ہم سب نے بلا وجہ نیب کو بھگتا۔ مسلم لیگ نون کے پورے لیڈرشپ نے مشکلات کا سامنا کیا، کسی کی بیٹی اور کسی کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا، اللہ نے ہمیں تمام کیسز میں سرخرو کیا۔ ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ڈالی گئیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور مجھ جیسا چھوٹا بھائی اس دلخراش منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں زندگی بھر کیا قیامت تک یہ دلخراش منظر نہیں بھول سکتا۔ پوری قوم گواہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پارٹی کو شبانہ روز محنت سے آپ نے پارٹی کو کھڑا کیا۔ شہباز شریف نون لیگ کے قائم مقام صدر نامزد۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، نواز شریف کو پارٹی صدارت سے الگ کر کے ظلم کیا گیا۔ پارٹی صدارت نواز شریف کو واپس لوٹانا باعث اطمینان ہے۔ نواز شریف کو ہتھکڑی لگانے کا منظر قیامت تک نہیں بھول سکتا۔ شہباز شریف 28 مئی تک قائم مقام صدر نون لیگ ہوں گے۔ پارٹی صدر کے انتخاب کے لیے رانا ثناء اللہ چیف الیکشن کمشنر منتخب۔ نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ مالے مفت دلے بے رحم، بانی پی ٹی آئی پر ایک نہیں 7 گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام۔ توشہ خانہ کا ایک اور کیس منظر عام پر آ گیا۔ گراف واچ، رولیکس گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق نیا کیس 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے۔ تحفے قانون کے مطابق اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچے جاتے رہے۔ گراف واچ کا قیمتی سیٹ بھی ریٹین کیے بغیر ہی بیچ دیا گیا۔ پرائیویٹ تخمینہ ساز کی ملی بھگت سے خریدار کو فائدہ پہنچایا گیا۔ گھڑی کی قیمت 3 کروڑ کم لگانا ملی بھگت کا ثبوت ہے۔ گراف واچ کی قیمت 10 کروڑ 9 لاکھ 20 ہزار روپے لگائی گئی۔ 20% رقم 2 کروڑ 1 لاکھ 78 ہزار روپے سرکاری خزانے میں آئی۔ ہر تحفے کو پہلے رپورٹ کرنا اور توشہ خانہ میں جمع کروانا لازم ہے۔ کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک کے مقامی اور غیر ملکی طلبہ میں ہنگامہ آرائی۔ پاکستانی طلبہ بھی زد میں آ گئے۔ مشتل کرغز طلبہ کے پاکستانی طلبہ کے ہاسٹلز پر حملے، توڑ پھوڑ، متعدد طلبہ زخمی، پاکستانی طلبہ تشویش کا شکار۔ غیر ملکی طلبہ اور طالبات پر تشدد کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ متاثرہ پاکستانی طالب علم کا کہنا ہے کہ ہاسٹلز کے دروازے توڑ کر پاکستانی طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ طالبات کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ تماشا دیکھتی رہی۔ پاکستانی طالب علم محمد عبداللہ کے مطابق جھگڑا کرغز طالب علموں کی جانب سے مصری طالبات کو ہراساں کرنے پر شروع ہوا۔ مصری طلبہ کی جانب سے کرغز طلبہ کے خلاف رد عمل کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ وزیر اعظم کا کرغزستان میں پاکستانی طلبہ کو پیش آنے والی صورتحال پر اظہار تشویش۔ کرغزستان میں پاکستانی سفیر حسن علی زیغم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستانی طلبہ کو ہر قسم کی مدد و معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا سوشل میڈیا پیغام میں کہنا ہے،
बिश्केक में कशीदगी को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, जरूरी इकदाम बरूए कार लाए जाएंगे। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है पाकिस्तानी तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किर्गिज़ हुकाम से राबते में है। किर्गिज़ हुकूमत ने पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत की यकीन दहानी करवाई है। पाकिस्तानी तलबा से घरों में रहने की अपील की है। बिश्केक में गैर मुल्की तलबा के 6 हॉस्टल्स पर मुकामी अफराद ने धावा बोला। 14 तलबा जख्मी हो गए। एक पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहजेब भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर हसन बेगम का बिश्केक में हालिया सूरत हाल पर वीडियो पैगाम पाकिस्तानी तालिब इल्म से अस्पताल में मुलाकात से मुताल्लिक भी आगाह किया। जमहूरिया किर्गिज़ में पाकिस्तानी तलबा पर हमला। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में किर्गिज़स्तान के नाज़िमुल अमूर को तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है नाज़िमुल अमूर को किर्गिज़स्तान में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ गुज़िश्ता रात के वाक़यात की रिपोर्ट्स पर हुकूमत पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा वज़ारत ख़ारजा बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। हमारे नौजवान किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। जमात इस्लामी का हुकूमत से फौरी तौर पर टीम बिश्केक रवाना करने का मुतालबा। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर बयान। कहा किर्गिज़स्तान में हमारे बच्चों पर हमले हो रहे हैं, सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। बच्चों को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। बिश्केक में एक तालिब इल्म से भी राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मामले को संजीदगी से लें, तलबा की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। उधर इस्लामी जमीयत तलबा का इस्लामाबाद में किर्गिज़ सफारत खाने के बाहर एहतजाज, धरना देकर पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। गैर मुल्की सफीर को खुफिया डॉक्यूमेंट्स फराहम करने वाले पुलिस एहलकार पर इल्जाम साबित हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट की खुसूसी अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस के ASI ज़हूर अहमद को 3 साल कैद की सजा सुना दी। अदालती फैसले के बाद मुलजिम को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल होने वाले एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाजों पर तैनात थे। एहलकारों ने बगैर काट के गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर जाने दिया था। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की योग में शहीद मेजर बाबर खान के घर मियां बाली आमद। शहीद के वालिद नूर खान और भाइयों से इजहार ताज़ियत किया। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए फातिह ख्वानी। सदर मुमलिकत ने कहा शहदा कौम का कीमती असासा है, पाकिस्तान के लिए शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के भी शहीद मेजर बाबर खान के घर आमद। मीर सरफराज बुख्ती ने शहीद के वालिद और भाइयों के साथ इजहार ताज़ियत और शहीद की बख्शिश और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मेजर बाबर खान संबासा में दहशतगर्दों से मर्दाना वार लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वज़ीर आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। वज़ीर आज़म इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे। जहांगीर तरीन, साकिब शराजी, शहजाद सलीम इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल। मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद भी काउंसिल का हिस्सा। फाइनेंस डिवीजन ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में 100 ग्राम रोटी 18 रुपए, 120 ग्राम नान की कीमत 22 रुपए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान नान और रोटी की कीमत पर इत्तेफाक के बाद नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब सुप्रीम कोर्ट जजेस ब्लॉक में हुई। तकरीब हल्फ बर्दारी में मीडिया को दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मीडिया के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमारी जानिब से मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं थी।
जून 2022 में इस्लामाबाद में 2 शहरियों को कुचलने वाली गाड़ी लाहौर हाई कोर्ट को अलाउट शुदा निकली। पुलिस और कुचले जाने वाले शहरियों के लवाहिकीन अहम सबूत लेकर ड्राइवर की शिनाख्त के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। पुलिस ने हुसूल इंसाफ में मदद के लिए पंजाब बार काउंसिल और वज़ीर आज़म को भी दरख्वास्तें भेज दी। आज़ाद कश्मीर में हालिया दिनों में अमन और अमान की खराब सूरत हाल, आईजी सुहेल हबीब ताजिब को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 20 के ऑफिसर अब्दुल जब्बार नए आईजी आज़ाद कश्मीर तैनात। अब्दुल जब्बार FIA में तैनात थे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के सरकारी गोदामों में पड़ी लाखों टन गंदम खराब होने का इंकशाफ। महकमे खुराक ज़राए के मुताबिक फ्लोर मिल्स मालिकान ने महंगी सरकारी गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है ओपन मार्केट पे गंदम की फी मन कीमत 3000 रुपए है। क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। हिम्मत, काबिलियत और सलाहियत जब यकजा हो जाएं तो ऐसी तख्लीकात सामने आती हैं कि देखने वाले दंग रह जाएं। मर्दान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के होनहार तालिब इल्म ने ब्रेन कंट्रोल व्हीलचेयर बनाकर सबको हैरान कर दिया। ऐसी व्हीलचेयर जो इंसानी सोच से चलती है।